मेरे सजनों, बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। असी इन्हां सारियां अपने दोस्तां दा शुक्रिया अदा करने आ जिहड़े साडियां दास्तानां सुणदे ने, पसंद करदे ने ते अपने नां दीयां फरमाइशां भी करदे ने। सदा जिउंदे ते वसदे रहण। मेरे सजनों, साडी अज दी दास्तान दा नां है नीला शेर। ये दास्तान इलियास घुम्मन जी की किताब जनौर बातां विचों लई गई है ते इस दास्तान की फरमाइश करते ने छोटा बलौरपुर तो असद उर्फ अच्छी शाह, सांगड़ शहर चों जनाब माशूक डायरी साहब, सलीम जलेबियां अराई, डॉक्टर अरशद दी गोठ तो हुसनैन अली, शहजाद अली मुसव्वर, काशफ अराई, जावेद उर्फ जेदा अराई, चक नंबर 10 तो हनीफ अराई, कराची तो जमशेद अराई, मंडी बहाउद्दीन तो मोहम्मद अफजल रांझा, चाचा बाती, चाचा असलम, मजर दीनदार, उमर हयात दर्जी, जफर इकबाल पांडोवाल, लाहौर तो शायर यूसुफ यार, फहीम रजा, सिकंदर महबूब पट्टी, शेखुपुरा तो तारक महमूद खान, रसूलपुर जट्टा तो तजम्मल हुसैन, बाबा मोहम्मद असलम रहमानी, बाबा मजीद, चढ़दे पंजाब तो भुपिंदर सिंह, बिट्टू लहरी, हरियाणा इंडिया तो जगजीत सिंह, इटली तो चौधरी आमर विरक बुतालिया, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, स्पेन तो शबीर हुसैन आज़ाद, यूनान तो अशफाक अहमद, सऊदी अरब तो सरफराज अहमद जट, बहरीन तो हमजा खान, साइप्रस तो आमर चीमा, नार्वे तो तसव्वर अजीज वड़ैच। ते मेरे सजनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। किसे जंगल विच ऊंट ते गिद्दड़ नेड़े नेड़े रहिंदे सन। वो आपस विच गूढ़े यार बन गए। गिद्दड़ शोखा ते चलाक सी, ऊंट बड़ा साऊ ते भला मानस सी। एक दिन गिद्दड़ ऊंट नूं आखण लगा, मामा मामा मैनू डाढी भुख लगी है, नदियों पार जट्टां दा वाड़ा है, उत्थे चलीए, तू वल्लां खा के ढिड भर लवीं ते मैं कचरे खा के अपना ढिड भर लवांगा। भोला ऊंट ओहदी गल मन गया। गिद्दड़ ऊंट दी कंड ते चढ़ बैठा। दोवें यार नदियों पार खखड़ियां दे खेत विच जा पुजे। खेत दे राखे जट कूक सुते सन। गिद्दड़ डाढा छोड़ा सी, ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਚਰੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਊਂਟ ਦੀ ਹਜੇ ਵੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੀ। ਗਿੱਦੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੂਕਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਊਂਟ ਆਖਿਆ, ਹਜੇ ਨਾ ਕੂਕੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ। रजिया गिद्दड़ कूकन लगा, उठे जट जी सुते, वेख्या ओना खेत उजड़िया, खोले अपने कुत्ते। गिद्दड़ डिठे कुत्ते आउंदे, भज मलिया विच वड़िया, जट्टा आके ऊठ दे ताई विचों खेत दे फड़िया। मुंज दे रस्से नाल जी गोडे, उठदे ओना बन्ने, डंडे ओ ब्राह्मण लग पै, उठदे उत्ते अन्ने। गिद्दड़ लोक तमाशा वेखे, उच्ची उच्ची हसे, वेख्या गिद्दड़ झाड़ियां ओले, कुत्ते फिर जी नसे। कड लिया ओना गिद्दड़ खिच के, लगे आन मधोलन, कुट भजाया ऊठ ओना ने, रस्से ओदे खोलन। चक मारे जी कुत्तियां जिस दम, गिद्दड़ चीका मारे, निकलिया छुट के ओना कोलों, कुत्ते पिछे सारे। जा वड़िया ओ पिंड किसे विच, जिथे यार ललारी, नील दी ओने चाटी रखी, छाल गिद्दड़ ने मारी। निकलिया जादों बार ते गिद्दड़ नीलो नील सी होया, कुत्ते डर के पिछे भजे, ओ जी फुंड खलोया।
ਨਾਈ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੋ ਤੂੰ ਵਾਪ ਨੀ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ। ਆਇਆ ਜਾਦੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਨੀ ਰੋਂਦੀ ਡਿੱਠੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਗਿੱਦੜ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਰੋਨੀ ਏ? ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੜ ਬੱਗੜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਾਈਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਏ? ਗਿੱਦੜ ਫੁੰਡ ਕੇ ਛਾਤੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਨੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਏਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ। ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਨੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਏ? ਉਹ ਨੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਸੋਚਿਆ, ਭੁੱਖਿਆ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਚਲੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਨੀਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਣ ਪੇਟ ਭਰੇ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਫੁੰਡ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨੀਲਾ ਗਿੱਦੜ ਜਾ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ, ਖਬਰੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁੱਕਾ। 12 ਸਿੰਘਾ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਟਾ ਛਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਏਕੜੀ ਸਾਰੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਥੱਲੇ ਭੱਜ ਪਿੰਡ ਚ ਵੜਿਆ, ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਮ ਜਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਕੱਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਛਲ ਉੱਥੇ 60 ਯਾਰ ਕਸਾਈ, ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਛਲ ਜੀ ਹੱਥ ਆਈ। ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ, ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਬੱਚੇ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਝੁੰਡ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਲਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਟਾ ਡਿੱਠਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਿਆ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਛਲ ਹੱਥ ਜਿਆਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਰਲਿਆ ਝੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਈ, ਹੋਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਾਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੱਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਮੱਝਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਾ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝੁੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਨੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸਜਣੋ ਨੀਲਾ ਸ਼ੇਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਲੱਭਾ ਫੇਰ।
ਜਾ ਕੇ ਰੂੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਸਿੰਘ ਕੱਟੇ ਦਾ ਲੱਭਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਕਰਕੇ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੀ ਕੰਜਰਾ ਆਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਗਿੱਦੜ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਾੜ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਟੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਛਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਸਿੰਘੋ ਦਾ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰਬ ਸੁਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਝੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੱਝਾਂ ਆਣ ਬਚਾਇਆ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਕੰਜਰ ਅਸਤਾਸ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਨਕੰਮਾ। ਕੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਢੋਰ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਲੀਏ। ਕੱਲੀ ਮਾਜਕ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨੀ ਕਰਦੀ। ਸੰਗੀਓ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨੀ ਸੀ ਡਰਦੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੋਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਘੱਲੀਏ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਦੂਜੇ ਰਾਏ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਦੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਢਿੱਡ ਜੀ ਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਗਿੱਦੜ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਝ ਨਿਕਲ ਸੀ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੂੰਡਾਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸੁਣਦੀ ਜਾਏ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਥੋਂ ਕੋਲ ਨਦੀ ਦੇ ਆਏ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਥੋਂ ਕੋਲ ਨਦੀ ਦੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਧਰਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਤਰਦੀ ਤਰਦੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਗਿੱਦੜ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਣ ਪੁੱਜਾ। ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੀਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਗਿੱਦੜ ਏ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਝੂਠਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾ ਕੇ ਰਜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖ।